केजरीवाल ने रख के 10 दिन वरत तो उस बाद एक मूवमेंट है वो सियासत कड्ढी है तो सियासत वो कहना मेरे को हुण गिद्दड़ सिंह ही है, मेरे को सब कुछ है। तुसी पब्लिक लैंड पंचायती लैंड छडा रहे हो भी असीं प्राइवेट तो छडा रहे हो तो आप कब्जा कर रहे हो। साडे जवाक छड्ड विदेश भज रहे हैं क्योंकि इत्थे कोई रोजगार नहीं, इत्थे कोई फ्यूचर नहीं। साडा नौजवान डीपोलिटिसाइज होया है, सियासत का उन्होंने उड़ाड़ा नहीं आता, वो बेचारा यकीन करता जो भी कहता कोई। तो सियासत नहीं करनी, सितर खाई जाओ तो आके धरने देई जाओ तो होर तां कुछ मतलब ही नहीं है। फिर कोई सरकार किहो जिहा सारियां सरकारां रिमोट कंट्रोल ने, एक भी सरकार तुसीं दसो जिहदा चीफ मिनिस्टर दी औकात है अपने आप फैसला कर दे। साडे असल 'च हुंदा जिहड़ा सत्ता 'च है उहनूं असीं गालां कड्ढण लग जांदे, जिहड़ा हेठ आ उहनूं नाल रला लैंदे आ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? नहीं यू टर्न पहले ही लिया होंदा, लोगों को दिखाई नहीं दिंदा, कई बार वोटां वोटां का माड़ा मोटा मामला होंदा, प्रैक्टिस तो नहीं रही होंदी होरां मामले जिथे भी है। उसे पार्टी की सरकार किसी होर सूबे च देख लो, वो पार्टी किवें काम करती है, जो डायरैक्शन पता होवे तो पहलां भी उही चीज़ां होंदियां ने। पर कल्ले लोग क्योंकि फेस वैल्यू तो यकीन कर लेंदे ने, बयान भी ये बंदा कह रहा है तो ठीक ही होऊगा, वो ठीक नहीं होंदा असल दे विचों में। क्योंकि सारियां सरकारां एक दायरे च चलदियां ने। साडे डिवेलपमेंट का एक मॉडल अपनाया, डिवेलपमेंट के मॉडल नूं कौन गाइड कर रहा है? वो गाइड कर रहा टोटली कारपोरेट जी। वो सरकार नूं दिंदा लिख के कि आ ला आ जमीन मैनूं चाहिदी, उंगल धर दिंदा, सारी सरकार च जिट जाती है कि मैनूं तां ये चाहिदी है तो मैं बाई हुक्का रुक जादा। आ सारे ट्राइबल बेल्ट की जल जंगल जमीन सारा उजाड़िया जा चुका तो साडा किहड़ा अजे तां बहुत असीं बचे होए हां, उहदे मुकाबले तां गोलियां चलदियां ने, बंदे मर रहे हैं जी। इस करके सरकारां नूं आए नहीं कि आ सरकार वधिया, क्योंकि उसदा दायरा सेम है, वो दायरे चों बाहर वो सोच ही नहीं सकदी। सोचूगी शायद गौरमेंट भी ना बने उहदी जी, तो सोचूगी तो शायद पंगा लैके गौरमेंट चली भी जाए। दो ही चीज़ां होंदियां ने और इस करके ये चीज़ां ने जिहड़ा ये केवल इन्वायरनमेंट का मुद्दा नहीं है। इन्वायरनमेंट एक चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, इन्वायरनमेंट दुनिया का भी मुद्दा है, पर सब तो बड़ा मुद्दा ये लैंड का, जमीन का। ये जिहड़ी जमीन है टोटल इत्थे तो इन्वायरनमेंट का मुद्दे की असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, चलो ठीक है। ਜਿਹੜੀ 1100 ਏਕੜ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਾਟ ਉਡਾ ਲਈ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? 4 ਸਰਪੰਚ ਅੰਦਰ ਨੇ, 2 ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਮਲਾਈ ਛਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, पानी तो बिना नहीं होनी, पानी भी बेचूगा तो सारा कुछ बेचूगा। वो कारपोरेट प्रॉफिट का मामला उदों बड़ा विचारक तौर पर है। तो इस करके वातावरण लिए इकट्ठ बहुत चंगा एक चेतन रूप की गल है। ये 60 परिवार ने दलितां दे जिहड़े माझे चों आए सी, तो एक भी मरला अपनी जमीन नहीं, घर पाउण लई भी अपनी जमीन नहीं, इन्हां नूं उजाड़ दिता जाए फिर कोई मूवमेंट नहीं होएगी। मान लो इत्थे टैक्सटाइल नहीं लाउंदे, वो कहंदे असीं टैक्सटाइल नहीं लाउंदे जी, तो लोकां नूं स्वीकार है कि जमीन तुसीं लै लो, टैक्सटाइल ना लो, कुछ होर ला दो। क्वेश्चन उदों ਵੱਡੇ ने वो सारियां मूवमेंटां दे भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਿੰਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। लैंड बिलोंग्स टू दी पीपल, मतलब वो ग्राम सभा की तो लोगों की लैंड है, जमीन है। किसी भी पंचायत नूं तुसीं थ्रैट करके जाके 7 बजे सरपंच लेडी सरपंच है चक के लै गए, तहसीलदार का दफ्तर खुलिया सियाल दे 7 बजे, तहसीलदार कदे 9 तो 5 बैठा देखिया?
7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 2013 'ਚ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 80% ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 15 ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੇ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ 5-5 ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਤਾ। ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲੈਂਡ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੱਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਤੋੜਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਇਹ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਰਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $16 ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ এনवायरमेंट ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਜੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 80% ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 2-2 4-4 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ, 2 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ, 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਟੋਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ, ਐਜ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡੀਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੁੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ 5 ਪੌੜੀ ਸਟੈਪ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਜੂਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਆ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦੀ, ਇੱਥੇ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, 3-3 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਆਪ ਗੁੰਦਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਨਤਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਵਰਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 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 ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਜੇ ਨੌ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਡਲ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਜਾਜ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ? ਗੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।